Hello students, welcome you all in Applied Science Chemistry lecture series. In previous lecture, we have started to discuss about method of concentration of ore. Concentration means removal of impurities which are present along with the ore. Removal of impurities which are present with the ore. That removal of impurities is called as concentration method. It is classified into two types, physical and chemical. About that we have discussed. Also, we have discussed about the gravity separation method in previous lecture. On which principle this method will work? कुठल्या प्रिन्सिपल वरती मेथड काम करते? Right? That is difference in density. Based on difference in density, this method will work. Now, next method is magnetic separation method. Name itself indicates magnetic. That means magnetism is involved. Magnetism. Few particles are get attracted towards magnet, while there are some particles which do not get attracted towards magnet. Mostly metals are attracted towards the magnet, but soil, clay particles are not attracted towards the magnet. So, by using that principle of magnetism, means few particles get attracted towards magnet, few are not attracted. We will separate ore and impurity. Impurity which is non-magnetic, because metal is mostly magnetic, they get attracted towards the magnet, but impurities like ore, like sand, clay, they are not attracted towards the magnet. So, by using the principle of magnetism, magnetic and non-magnetic particles get separated by physical concentration. By physical concentration. No chemical reaction. Only principle of magnetism is used for separation. Now, how this process takes place? Here, from top, we are adding ore. This is conveyor belt. On which that ore is dropped. This is magnetic roller or magnetic wheel. When that ore is enter here, due to that conveyor belt, that ore will travel from here to magnetic roller. As that roller is magnetic, it will attract the metals due to the principle of magnetism, while other impurities like soil, clay particle, they are non-magnetic, they do not get attracted towards the magnetic roller, and they will travel a large distance, which is non-magnetic. While which is having magnetic property, they get attracted towards the magnet and they will drop here. थोडक्यात एक्झाम्पल सांगतो बघा. तुम्हाला एका हाय प्लेसवरून जंप करायची, बरोबर? तुम्ही सिंपल जंप केली तर तुम्ही जवळ येऊन पडणार. तुम्ही रन करताना आणि मग जंप मारली, तुम्ही लार्जर डिस्टन्स तुम्ही कव्हर करणार. ऍट द सेम टाइम तुम्ही रनिंग करून येत आहे आणि तुमची
रनिंग केल्यानंतर जर तुम्हाला पाठीमागून कोणी पकडून ठेवलं, बरोबर, 2 मिनिट. ठीक आहे, दिसत सर्वांना प्रॉपरली? ओके. तुम्ही रन करताय आणि रन करून तुम्ही जम्प केलं तर तुम्ही लार्जर डिस्टन्स कव्हर करतात, तुम्ही लांब जाऊन पडताय. तर समजा टेबल आहे, टेबल तुम्ही बॉल थ्रो केला, सिंपल असा जाऊन स्लो स्पीड मध्ये गेला तर जवळ जाऊन पडेल. तुम्ही रॅपिडली थ्रो केला एकदम स्पीड मध्ये, तो लॉंगर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल आणि दूर जाऊन पडेल. ऍट द सेम टाइम जर तो रॅपिड वेने पास केला आणि जिथे तो पडणार आहे तिथे त्याला कोणी पकडून ठेवायचा प्रयत्न केला किंवा स्पीड कमी केला, काय होईल, तो जवळ जाऊन पडेल. सिंपल प्रिन्सिपल तिथे वापरलं गेलं. ज्यावेळेस तो कन्व्हेअर बेल्ट वरती तुमचा ओर आणि इम्प्युरिटी ज्यावेळेस ट्रॅव्हल करेल त्या बेल्टवरनं, ज्यावेळेस ती इम्प्युरिटी त्या मॅग्नेटिक व्हील पर्यंत येईल, इम्प्युरिटी असेल ती मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट होणार नाही, त्यामुळे ज्या स्पीडने आली त्या स्पीडने ती ड्रॉप होईल, त्यामुळे ती लार्जर डिस्टन्स कव्हर करेल. ऍट द सेम टाइम त्यात असलेला जो काही ओर होता, त्या ओर मध्ये असे जे काही मेटल्स होते, ते मेटल्स काय होतील, त्या मॅग्नेटकडे काय होतील, अट्रॅक्ट होतील. तर मॅग्नेटकडे त्याला स्पीड कमी करेल आणि स्पीड कमी केल्यामुळे काय होईल, जवळ जाऊन ड्रॉप होईल. म्हणजे बघा इथे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसते, जे मॅग्नेटकडे ड्रॉप अट्रॅक्ट झाले ते सर्व इथे जवळ जमा झाले आणि जे मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट झालेले नाही ते सर्व लार्जर डिस्टन्सने ट्रॅव्हल केला आणि ते लांब जाऊन पडले. म्हणजे थोडक्यात हिअर मॅग्नेटिक अँड नॉन मॅग्नेटिक गेट सेपरेटेड. आता नॉन मॅग्नेटिक हे झाले मॅग्नेटिक, दोन्ही काय केलं आपण, सेपरेट केले. आपण पास केलं, बेल्ट वरती वर टाकलं, बेल्ट रॅपिडली मूव्ह करतोय, ती ओर पण काय होईल, ट्रॅव्हल करेल. जशी ती ड्रॉप व्हायची वेळ येईल त्याचा मॅग्नेटचा रोल काय करेल, त्याला आपल्याला ओढून धरेल मेटलला, स्पीड काय करेल, कमी करेल. स्पीड कमी केल्यामुळे ते जवळ ड्रॉप होईल. पण जी काही इम्प्युरिटी असेल जी नॉन मॅग्नेटिक आहे ती त्या स्पीडने आली, तिला लॉंगर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल आणि ती सेपरेट होईल तुमच्या मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक मध्ये. दॅट इज द मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड. समजते? ओव्हर पास केला, मॅग्नेटिक बॉल स्पीड कमी आला, जवळ ड्रॉप झाली. मॅग्नेटिक असेल तर, जर नॉन मॅग्नेटिक असेल तर स्पीड कमी होणार नाही, ज्या स्पीडने आली त्या स्पीडने जाऊन ती ड्रॉप होईल आणि दोन्ही काय होतील, सेपरेट होईल. ठीक आहे. जनरली द मेटल्स which get attracted towards magnet are separated by this method by using the principle of magnetism. ठीक है. Now next, that is fourth flotation method. Fourth flotation, generally for the removal of sulfide ore we are using fourth flotation method. आता नाव समजतं बघा, फ्लोट म्हणजे काय, फेस किंवा फोम किंवा बबल आपल्याला म्हणतोय. फ्लोटेशन म्हणजे काय होतंय, फ्लोट करतोय, तरंगतोय. when impurity float over the float it get separated. जर तुम्हाला मी प्रिव्हियस चॅप्टर शिकवलं वॉटर, त्यातून मी सांगितलं होतं आपण ज्यावेळेस क्लिनिंग करतोय त्याला आपण सोप वापरतोय. सोप काय करतोय, वॉटर सोबत रिएक्ट करून ते बबल फॉर्म करतो किंवा फोम फॉर्मेशन करतोय आणि आपल्या क्लोथ वरती जी काही इम्प्युरिटी असेल that impurity get trapped in that bubbles and when we dip in water that foam gets separated and in that foam impurity is trapped. A similar principle is applied in the fourth flotation method. काय केलं आपण बघा, in fourth flotation method अप्पर साइड मधून आपण
ओर प्लस ऑइल सॅम्पल आपण मिक्स केलं होतं तिथं आपण ऍड केलं. ओर अँड ऑइल सॅम्पल इज पास ore and oil sample is passed to it. Then when we pass ore plus oil sample, here there is one duct through which we pass compressed air. म्हणजे काय केलं आपण, ओर होता तो मिक्स केलाय ऑइल आणि ऑइल सोबत, सॉरी ओर मिक्स केला आपण ऑइल सोबत. ठीक आहे. आणि ऑइल आणि वॉटर, ऑइल प्लस वॉटर, ऑइल प्लस वॉटर. ओर इज मिक्स विथ ऑइल प्लस वॉटर. म्हणजे आपण त्यात वॉटर पण आहे आणि ऑइल पण आहे. आणि आता ज्यावेळेस आपण कॉम्प्रेस एअर पास करणार, बघायचं विद्यार्थी मित्रांनो, इथून तुमचं काय पास केलंय, ओर प्लस ऑइल प्लस वॉटर या तिघांचं मिक्सचर तुम्ही इथं पास केलंय. देन compressed air is passed. Because of that compressed air, froth or bubble formation takes place. इथे बघा तुम्हाला दिसतंय फ्रोथ आणि बबल फॉर्मेशन ते झालेली. Because of that compressed air, froth or bubble form. There are some particles which get wet by oil, while few particles get wet by water. काही पार्टिकल ऑइल नि वेट होता है, काही पार्टिकल वाटर नि वेट होता है. फ्यू पार्टिकल्स गेट वेट बाय ऑइल अँड फ्यू पार्टिकल्स गेट वेट बाय वॉटर. थोडक्यात काय, काही पार्टिकल पाणी असं पाण्यामध्ये भिजणार, काही ऑइल मध्ये भिजणार. अ पार्टिकल विच गेट वेट बाय वॉटर, मी काय म्हणतो बघा, अ पार्टिकल विच गेट वेट बाय वॉटर बिकम हेवी. दे बिकम heavy, they will settle at the bottom. जे पाण्यामध्ये भिजणारे, जे पार्टिकल which get wet by water become heavy, they will settle at the bottom. While a particle which get wet by oil, particles which get wet by oil are light in weight compared to a particle which get wet by water. जे वॉटर भिजताय ते हेवी होणार, ते बॉटम सेट होणार. जे ऑइल भिजताय ते लाईट वेट असणार आहे, ते काय करणार आहे, त्या ऑइलच्या जे काय फोम फॉर्मेशन मध्ये त्यात ते ट्रॅप होणार. समस्या काय केलं मी, आपण वॉटर ऑइल आणि ओर तिने मिक्स केले, तिने आपण ऍड केले. नंतर आपण काय केलं, कॉम्प्रेस एअर पास केली. ज्यावेळेस आपण एअर पास करणार त्या ऑइलचं काय होईल, बबल फॉर्मेशन होणार. जे पार्टिकल वॉटरने वेट झालेले ते बनणार हेवी, दे विल सेट ऍट द बॉटम. ते खाली सेट होते सगळे इथे. आणि जे पार्टिकल ऑइलनी वेट होती ते सर्व इथे बबल्स मध्ये ट्रॅप होतील. आणि नंतर इथे आपले कंपार्टमेंट असेल, one compartment is present in which that froth is collected. आता काय फ्रोथ जमा झालेला आहे, सगळं आपण इथे काय करतोय, कलेक्ट करणार. त्यात असे तुमचा जे पार्टिकल ऑइल वेट झाले ते इथे सेपरेट होणार. म्हणजे या फ्रोथ मध्ये तुम्हाला मोस्टली काय मिळतंय, सल्फाइड ओर. आणि जे काही क्ले पार्टिकल असतील किंवा स्टँड पार्टिकल असतील ते काय होतील, वॉटरने वेट होतील आणि ते बनणार हेवी, दे विल सेटल ऍट द
water. Because of that, it is called as gangue, or another name is matrix. Gangue or matrix. ठीक आहे, कळालं प्रिन्सिपल? काय केलं मी? सिंपल मेथड आहे. ओर होता, पहिले वॉटर मिक्स केलं, इथं पास केलं, कॉम्प्रेसर पास केली, ड्यू टू कॉम्प्रेसर foam formation takes place, and in that foam or froth, impurity, sorry, sulfide ore is trapped, while impurity will get wet by water, they become heavy, they will settle at the bottom. जी पाण्याने भिजते ती हेवी बनते, ती खाली सेट होते. जी पाण्याने न भिजता जी ऑइली भिजते, वेट होते, ती लाईट वेट असते आणि ती त्या फोम मध्ये ट्रॅप होते आणि दोन्ही काय होत आहे आपल्या सेपरेट होत आहे. दॅट इज नथिंग बट अ फोर्थ रोटेशन. व्हेरी सिंपल मेथड, फोर्थ रोटेशन. I hope all of you understood the method. पहिले आपण बघितली ग्रॅव्हिटी सेपरेशन. प्रिन्सिपल काय होतं? प्रिन्सिपल ऑफ डिफरन्स इन डेन्सिटी. त्याकडे आपण बघितली मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड. प्रिन्सिपल काय होतं? डिफरन्स इन मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, दॅट इज मॅग्नेटिझम. थर्ड कोणती होती? फोर्थ रोटेशन मेथड. फोर्थ रोटेशन मेथड. प्रिन्सिपल काय होतं? डिफरंट वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ metals and impurity. A particle which get weight by water become heavy, they will sit at the bottom. A particle which get weight by oil, they are lighter in weight, they get trapped in the foam or froth or bubble, they get separated. Okay? Now we will move toward chemical separation method. Chemical separation म्हणजे काय होणार आहे? Chemical reaction. There are two methods. First one is calcination, second one is a roasting. आपण बघितलं होतं calcination and roasting. ठीक आहे. Now we will see about calcination. Calcination means a process of heating the ore in absence of air up to the temperature insufficient to melt it. मेल्टिंग पॉइंट पेक्षा टेम्परेचर कसं पाहिजे? कमी पाहिजे. परंतु हिटिंग करताना आपण काय करतो बघा, द प्रोसेस ऑफ हिटिंग द एअर इन absence, so hitting the ore or in absence of air. काय करतो आपण? हिटिंग होते. हीट or in absence of air. Heat or in absence of air. That is called as calcination. Calcination means nothing but the process of heating the ore in absence of air. आता तुम्ही म्हणा सर in absence of air आपण हिटिंग केलं तर काय होतं? बघा एक ओर बघा, मला चीज when we heat in absence of air, that time it will form that is हा जो काय तुमचा ओर था तो काय इथे ब्रेक झाला, that is decomposition of ore takes place. थोडक्यात काय, ज्यावेळेस तुम्ही त्या ओरला हिट केलं in absence of air, that ore is break into small particle. त्यात CO2 मला काय पाहिजे इथनं? I want only copper. I want only copper. Okay, so when we carry out the process of heating, कशी आहे? Absence of air. That time that ore is break, or we can say decompose
CO2 gas is released, means carbon is removed, oxygen is removed, hydrogen is removed, oxygen is removed. Only twice CO will remain. And after the word, a process is carried out, we remove oxygen, then we get a output. This is one method, one step which takes place when we carry out the heating in absence of air. ज्यावेळी तुम्ही हिटिंग करताय absence of air मध्ये तेव्हा ही प्रोसेस होते. आज बघा दुसरी मध्ये काय होते, Fe2O3 twice H2O. When we carry out the heating, that time Fe2O3 is separated and that water gets removed. That is called as evaporation. We can say removal of water. Water gets removed. म्हणजे काय होतंय, in calcination decomposition takes place. Second step is removal of water takes place, and flux also break. समजते. In short, in calcination, that is in the process of heating in absence of air, either decomposition takes place or removal of water takes place. Removal of water, that is called a dehydration reaction takes place. ठीक आहे. म्हणजे बघा या ओर मध्ये वॉटर नको होता, मी काय केलं, फक्त हिट केलं, वॉटर इव्हपोर्ट आला, मला मिळाला Fe2O3, त्याचा ऑक्सिजन रिमूव्ह केला, मला माझा Fe प्युअर फॉर्म मध्ये मिळणार आहे. स्टेप बाय स्टेप काय करतोय, अनवॉन्टेड पार्टिकल रिमूव्ह करतोय. आणि फक्त मला काय पाहिजे, इथे समजा मला Fe पाहिजे, ओनली Fe, ओनली कॉपर. नाउ आय हॅव टू रिमूव्ह ऑक्सिजन. So in this way, in number of steps, we will remove unwanted. Next method, that is roasting. Here, before we move towards roasting, I will highlight one point, that after calcination, whatever the mass is obtained, due to the removal, it is air is removed, it is porous. This is porous. Porous means small holes are present in that ore. The mass obtained is porous. And due to that porous nature, next step, that is removal of oxygen, takes place very easily. आता आपण या स्टेपला काय केलंय, आपला जो ओर होता त्याला ब्रेक केलं, ओर मध्ये असलं वॉटर रिमूव्ह केला, म्हणजे डिकम्पोजिशन केलं आणि इव्हपोरेशन केलं. त्यामुळे काय आलं, ओर काय आला, ब्रेक झाला, इव्हपोरेशन मुळे काय आलं, वॉटर रिमूव्ह झाला. आता फक्त काय करतंय, ऑक्सिजन रिमूव्ह करायचंय. त्याला आपण म्हणतोय रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे काय, प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन मीन्स ऑक्सिडेशन और रिमूव्हल, रिडक्शन. सांगा, प्रोसेस ऑफ रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन इज oxidation or reduction, right? Reduction. Process of removal of oxygen means reduction. Oxygen तो ऍड करतो म्हणजे ऑक्सी ऍडिशन, ऑक्सिडेशन. ठीक आहे. मग आपण नेक्स्ट स्टेप मध्ये रिडक्शन करणार, त्यासाठी ऑक्सिजन पण रिमूव्ह होईल आणि आपलं मेटल काल कॅल्क्युलेशन. आता बघा रोस्टिंग. रोस्टिंग म्हणजे काय बघा, it is the process of heating the ore in presence of air. Heating the ore in presence of air. Air is present.
समजला फरक? इथे मी ऍड केलं बघा, or in absence of air, that is calcination. इथे काय, or in presence of air, that is roasting. फरक समजलाय? calcination म्हणजे काय आणि roasting म्हणजे काय? What is the calcination? What is the roasting? आता ज्यावेळेस आपण हिटिंग करतोय बट इन प्रेझेन्स ऑफ एअर, त्यावेळेस काय होतं? डेफिनेशन काय? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हिटिंग ऑफ ओव्हर इन प्रेझेन्स ऑफ एअर अप टू द टेम्परेचर इनसफिशियंट टू मेल्ट इट. मेल्टिंग पॉईंट पेक्षा थोडंसं टेम्परेचर कसं पाहिजे? कमी पाहिजे. इथपर्यंत आपण करतोय, ओव्हरला हिट करतोय. द प्रोसेस ऑफ हिटिंग द ओव्हर इन प्रेझेन्स ऑफ एअर. एअर म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो? एक गोष्ट लक्षात ठेवा, एअर म्हणजे काय असणार आहे? रोल ऑफ O2. इथं O2 चा काहीतरी रोल असणार आहे. बघा मग रिएक्शन काय होते? सपोज दिस इज सल्फाइड ओव्हर झिंक सल्फाइड, that is called as zinc blend. When we carry out the heating in presence of air, that time oxygen is involved, means twice zinc plus zinc plus SO2. Sorry, here yes, 2 plus 2 4 oxygen, 2 plus 2 4 oxygen, 2 sulfur, 2 zinc. काय झालं? हा जो तुमचा झिंक सल्फर सोबत अटॅच होता तो काय झाला? सल्फर काय आला? रिमूव्ह झाला. ऑक्सिजन मुळे काय आलं? तुम्हाला सल्फर डायऑक्साइड मिळाला, जो गॅसच्या फॉर्म मध्ये काय होईल? इव्हापोरेट होईल. We get the zinc. Similarly, lead sulfide, it also react with oxygen. That is wrong. Sorry. This reaction is when zinc react with this reaction is that becomes zinc oxide. म्हणजे काय होतं बघा इथे? ही रिएक्शन समजून घ्या. ज्या झिंक सल्फाइड ऑक्साइड सोबत रिएक्ट करतोय, ज्या सल्फाइड इज रिमूव्ह बाय ऑक्साइड, म्हणजे जी सल्फाइड फॉर्म में होता तो कुठल्या फॉर्म में कन्वर्ट झाला? ऑक्साइड फॉर्म मध्ये विथ द रिमूव्हल ऑफ सल्फर डायऑक्साइड. इथे लेड जो आहे तो सल्फाइड फॉर्म मध्ये होता, त्यात आपण ऑक्सिजन ऍड केला, काय झाले? लेड ऑक्साइड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस. ठीक आहे. समजा काही सल्फर इम्प्युरिटी असेल, इट ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सिजन and it get removed as a sulfur dioxide. Arsenic is present, it also react with oxygen to form here, that is 4 arsenic and 3 arsenic, 4 plus 2 4 arsenic, 3 into 2 6, number is match, reaction is balance. This is the reaction takes place due to presence of air, that is oxygen. थोडक्यात काय विद्यार्थी मित्रांनो, ज्याला आपण रोस्टिंग म्हणतोय, रोस्टिंग मध्ये काय होतंय? तुमचा ऑक्सिजन इथे इन्व्हॉल्व झालेला असतो. म्हणजे थोडक्यात रिएक्शन ऑफ ओव्हर विथ ऑक्सिजन टेक्स प्लेस. रिएक्शन ऑफ ओव्हर विथ ऑक्सिजन टेक्स प्लेस. आता बघा
तुम्ही ही रिएक्शन बघितली इथे फक्त ब्रेकिंग झालेलं आहे. हा मॉलिक्यूल ओव्हर ब्रेक झालाय, ब्रेकिंग ऑफ ओव्हर झालंय. इथे फक्त वॉटर रिमूव्ह झालंय. इथे कुठेही ऑक्सिजन तुमचा ऍड झालेला नाहीये. ऑक्सिजन इज नॉट ऍडेड. बट हिअर in roasting, reaction with oxygen, reaction with oxygen, reaction with oxygen, reaction with oxygen, reaction with oxygen. Why? Because heating is carried out in presence of air. रोस्टिंग. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, रोस्टिंग मध्ये तुम्हाला तुमचा कोर कुठल्या फॉर्म मध्ये मिळाला? ऑक्साइड फॉर्म मध्ये. आता नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे मग? हा ऑक्सिजन काय करायचं तुम्हाला रिमूव्ह करायचा. नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन. दॅट इज नथिंग बट रिडक्शन. Reduction is the process of removal of आता ही जी काही रिडक्शन प्रोसेस आहे इट इज अगेन क्लासिफाइड इंटू 3 टाइप्स. स्मेल्टिंग, सेकंड एल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस, and third one that is electrolytic reduction. Smelting, aluminothermic process and electrolytic reduction. But in starting of lecture I have told you that in your syllabus only extraction of copper and which metal? Fe. Fe is included. Copper आणि Fe चे extraction तुम्हाला दिलेले आहे. For that purpose we are using smelting process. In that process for reduction we are using reducing agent that is carbon. परंतु जे काही ore असतात they are not removed by carbon. For removal of that we have to use aluminium as a reducing agent. रिड्युसिंग एजंट म्हणजे काय? जो ऑक्सिजनला रिमूव्ह करतो असा घटक म्हणजेच काय? रिड्युसिंग एजंट. इथे काय वापर आपण स्मेल्टिंग मध्ये आपण वापरतोय कोक म्हणजेच कार्बन. एल्युमिनियम प्रोसेस मध्ये आपण वापरतोय ॲल्युमिनियम. इलेक्ट्रिक रिडक्शन मध्ये आपण वापरतोय इलेक्ट्रिक करंट. परंतु या ॲल्युमिनियम प्रोसेस मध्ये आपण काय करतोय? मॅंगनीज. In aluminothermic process we will use manganese and chromium. यांच्यापासून तुम्हाला मॅंगनीज आणि क्रोमियम मिळवण्यासाठी तुम्ही ॲल्युमिनियम वापरताय. बट जसं तो सांगितलंय की मॅंगनीजचं आणि क्रोमियमचं रिडक्शन प्रोसेस आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये, त्यामुळे आपण या ॲल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस विषयी माहिती घेणार नाही. वी विल ओनली डिस्कस अबाउट स्मेल्टिंग अँड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. फक्त आपण स्मेल्टिंग आणि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन विषयी माहिती घेणार आहोत. ठीक आहे. मग आता स्मेल्टिंग मध्ये आपण काय करतो, कसं होतं त्याच्याविषयी माहिती आपण घेणार आहोत नेक्स्ट लेक्चर. प्रोसेस समजते विद्यार्थी मित्रांनो. ओर होता आपण क्रश केलं, नंतर काय केलं? कॉन्सन्ट्रेशन केलं म्हणजे इम्प्युरिटी रिमूव्ह केली. मग आपण पहिलं केलं फिजिकल मेथड, नंतर आपण केलं केमिकल मेथड. मग ऍट द एंड ऑफ केमिकल मेथड आपल्याला ओर कुठल्या फॉर्म मध्ये मिळाला? ऑक्साइड फॉर्म मध्ये मिळाला. म्हणजे त्यात ओर सोबत काय होतं? मेटल प्लस ऑक्सिजन प्रेझेंट होता. मग आता काय करते? ऑक्सिजन रिमूव्ह करायचं आहे. दॅट इज रिडक्शन. रिडक्शन 3 मेथड आहे: स्मेल्टिंग, ॲल्युमिनोथर्मिक प्रोसेस अँड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. स्मेल्टिंग मध्ये आपण वापरतोय
कार्बन वापरतोय, दॅट इज कोक फॉर रिडक्शन. म्हणजे ऑक्सिजन रिमूव्ह करण्यासाठी काय वापरलं मी? कार्बन वापरलाय. आणि अॅल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस मध्ये आपण अॅल्युमिनियम वापरलाय. अॅल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस आपण कशासाठी वापरतोय? मॅग्नीज ओर आणि क्रोमियम ओर साठी आपण ती वापरतोय. दॅट इज नॉट इन्क्लुडेड इन सिलेबस. त्यामुळे अॅल्युमिनियम थर्मिक प्रोसेस बद्दल आपण माहिती घेणार नाही. आपण फक्त स्मेल्टिंग आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिडक्शन विषयी माहिती घेणार आहोत इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.